आज आम सहित जोड़ी यूट्यूब रे प्रभु जीशुଙ୍କର सद्भक्त माने मु प्रत्येक जन को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत करने संगे संगे पीपी म्यूजिक गॉस्पेल चैनल माध्यम रे आज विशेष दिन रे प्रभुंकर वाक्य प्रकाश करने सुजोग पाई मु सर्वप्रथम मृत्युंजयी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गौरव एवं संभ्रम प्रदान करुछि। आसंतु आज सुनिबा क्रूस पर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा जाकु जीशुंकर पुनरुत्थान दिवस बोली कहा जाए। आज हूँ से जीशुंकर पुनरुत्थान दिवस से विषय रे अल्प किछि समय आज आम आलोचना करिबा। पवित्र धर्मशास्त्र शास्त्र लिखा जाए ईश्वर आपणार अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को यह जगत को मानव बेशरे बा मनुष्य बेशरे पठाइले एवं यार एकमात्र उद्देश्य थिला जे से ईश्वर होई मध्य से मनुष्य बेश धारण कले जेपरी मनुष्यर पापर दंड को से क्रूस उपरे निज उपरे नहीं आमको पापर दंडर व्यवस्थार मुक्त करिवे। जो माने यह विश्वास करिवे से माने पापर दंडरु मुक्ति बा परित्राण लाभ करिवे। सेथिपई क्रूस पर जीशुख्रीष्टंकर महापराश्चित साधन बा बड़ीकृत कार्य जीशुख्रीष्टंकर शरीर रूप धारण कर एकमात्र उद्देश्य सेथिपई तांका संबंध शास्त्र लिखा जाए जे से होचंदी आद्यरु बड़ीकृत मेष शावक। मेष शावक जीशुंकर शिष्य तांको ईश्वरंकर मेष शावक बोली एइथिबई नामकरण कले कारण मेष शावक जेतेबेले बळीकृत होगापई जाए से नीरव मेसी तुल्य आपणार मुख खोले नाही। ठीक सेहीपरि जीशुख्रीष्ट मध्य बळीकृत होगापई जेतेबेले क्रूस काठको से नियागले शत्रु मानक द्वारा से निर्यातित हेले से आपणार मुख खोलिले नाही। सेथिबई ताहाको कुआ जाए जे से होचंदी ईश्वरंकर मेष शावक एवं से होचंदी से बळीकृत मेष शावक जो बळीकृत से क्रूस पर हवा द्वारा से मोर एवं सर्वजगतर पापर दंड को से क्रूस पर अपना शरीर पर नेले जेपरी आम्भे माने पापर व्यवस्थार दंडरू मुक्त हो पारिबा। एवं से क्रूस पर विजय यात्रा कले तृतीय दिवस रे से मृत्यु को जय करी उठिले एवं यह होची मृत्यु पर ख्रीष्टंकर विजय यात्रा। सेथिबई लिखा जाए जे से होचंदी मृत्युंजयी जीशु कारण से मृत्यु को विजय करछंती। यह आकस्मिकता नुहे मात्र भविष्यवाणी करा जायथला जिसा भविष्यवक्ता पुस्तक तार 25 पर्व 8 पदरे जे से मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करिछंती। ये को प्रकार मृत्यु ना शरीर बा मांसमय मृत्यु नुहे ये होचंदी आत्मिक मृत्यु अर्थात जदि बा जणे शारीरिक भाव मृत्युभोग करे किंतु से जदि विश्वास कर जे जीशु मोर पापर दंड को तांको पर नैछंती तेबे से आत्मिक मृत्युरु से रक्षा पाइबो एवं आत्मिक भावे से जीशुख्रीष्ट प्रस्तुत करथिबा से अनंत स्वर्ग राज्य रे ताहांक सहित अनंत काल निमते वास करिवो। यह होची शुभ समाचार एवं यह होची ख्रीष्टंकर पुनरुत्थानर विशेषत्व। सेथिबई शास्त्र लिखा जाए माथ्यू 27 पर 25-52 रे जेतेबेले जीशु क्रूस पर प्राणत्याग कले देख मंदिर विच्छेद वस्त्र होची आमर पापर विच्छेद वस्त्र जो पाप ईश्वरंकर मनुष्यटा को विच्छेद करथिला। सेथिपई शास्त्र लिखा जाए जे विच्छेद वस्त्र उपरु तल पर्यंत चिरी 2 खंड हला भूमिकंप हला पुणी शैल सब विदीर्ण हला पुणी अनेक समाधि बा साधु माने समाधि समय उन्मुक्त हला अनेक साधु लोक मानकर मध्य शरीर उत्थापित हला। सेथिपई जीशुख्रीष्ट मृत्युभोग करिवार तृतीय दिवसर अति प्रातः काल रे प्रथम दिवस रे प्रत्युषे जीशुंकर माँ मगदलिनी मरियम और अन्य मरियम जेतेबेले जीशुंकर समाधि स्थान को गले सेतेबेले से जीशुंकर समाधि स्थान किपरि अछि देखिया पई गले आ सेही समय से स्थान रे उपस्थित थिबा ईश्वरंकर दूत एही स्त्री लोक मानक उत्तर देले तुमे माने जो क्रूसरे हत जीशुख्रीष्ट को अन्वेषण खोजुअछ ताहा मु जानिछि से एठारे नाहंती मात्र से जेपरी कहिथिले सेहीपरि उठी अछंती कारण से जे मृत्युभोग करिवे एवं तृतीय दिवस उठिबे एकथा निजे जीशु मध्य
ପୂର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବିଷୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସମାଧିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। 2 ସାମୁଏଲ ତାହା 23 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ମେଘରହିତ ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର ପୁଣି ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ମେଘରହିତ ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହୋଶେୟ 4:6 ପଦ 2 ପଦରେ 6 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠି ପାରନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ସେ 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆମକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସ ଆମକୁ ଉଠାଇବେ। ଇଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତୃତୀୟରେ ରଚକ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 16 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମେ ମୋ ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା ସେଦିନ, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମାଧିରେ କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 2:31ରେ ଲୁକ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରଚକ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ 20 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତହି ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ରଚକ କହିଲେ 132 ଗୀତରେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ତନୁଜାତ ଫଳକୁ ତୁମ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା। ସେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 89, 36, 37 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ତାହା ସଦାକାଳର ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 66 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, କାରଣ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଗୀତ 105 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଯୌନ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେ ବଳୀକୃତ ମେଷଶାବକ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କୃଷ ଉପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେ ଅବିନାଶ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ସେ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 13 ପଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ହଁ ସନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର। ଯେଉଁ ମେଷଶାବକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯୋହନ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ଯିଏକି ଜଗତର ପାପଭାର ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ, ପାପର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସିବାର 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶା କହୁଛନ୍ତି 4:6 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନ, ସେହି ସିଂହାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋହନ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ।
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାନ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଲୋପ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟର ସିଂହାସନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ କେବଳ ବାସ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ କରାଇବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ 1 କରନ୍ଥୀ 15 ପର୍ବରେ ପାଉଲ ତାର ଅତି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି 1 କରନ୍ଥୀ 15 ପର୍ବ 52 ପଦରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ଭାବରେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା ସେଇ ଆମର ଉତ୍ଥାନ ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରକେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବାସ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ମାନବ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହେତୁ ସେ ପାପ ବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଉଲ 1 କରନ୍ଥୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଦମ, ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେଉଁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଶେଷ ଆଦମ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମରତାକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗଭୀର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ରୋମୀ 8 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ କରାଇବେ, ଜୀବିତ କରାଇବେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହେବ ନା ଏକ ଗୌରବ ବସ୍ତ୍ର, ଏକ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା। ଏହି ବିଷୟ, ଏହି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟକୁ ପାଉଲ 1 କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ହେଉଛି ମୂର୍ଖତା। ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ, ନାନା ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଅଶୋଭନୀୟତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୂର୍ଖତା। କାରଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ, ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବାସ କରେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷ ଚାଳିତ ହୁଏ। କିପରି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୋମଳ, ଉତ୍ତମ, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମତା, ସହନଶୀଳତା, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା, ଏହିପରି ସଦ୍ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାସତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୟାର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚିତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧର୍ମରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମନ୍ଦତାରେ ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୋଧକାରୀ ଓ ଗ୍ରାସକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍
ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ବିଷୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏକଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ 40-41। ସେଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ? ପୁଣି ମୃତ ଓ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟ କଲି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିଚାର ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଷ ସାହେବଙ୍କର ବିଚାରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦିନେ ପଡ଼ିବ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଦିନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଅଶୁଚି କରିଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟକ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପୃଥିବୀ, ମନେ ରଖିବା, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍ଟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହତ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାରଦାରିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ବିଚାର ଅଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମଲାଖି 4 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇଦିନ ଆସୁଅଛି। କେଉଁ ଦିନ? ନା, ତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତନ୍ଦୁର ପରି ଜଳୁଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେଦିନ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ନଡ଼ା ପରି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କି ଡାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବାହାରି ଆସ, ତୁମେ ଅଶୁଚିତାରୁ ବାହାରି ଆସ, ତୁମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ 3ଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଯେପରି ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଆମେ ଯେପରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବାର ଭଲ ପାଏ, ସମାଜ ଭଲ ପାଏ, ଦେଶ ଭଲ ପାଏ, ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ କୃଷ କାଠକୁ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ସେଦିନ ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ପାଇବା। କାରଣ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ସଭା ବସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରକ ହେବେ, ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭାବବାଦୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ ନାମରେ ଭୟକାରୀ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଦିନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପରିବାରଠାରୁ ନେଇକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ରକ୍ତପାତ ଚାଲିଛି, ଭୟଙ୍କରତା ଚାଲିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେପରି
ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଅଶୁଚିତା, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବା। ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ଆତ୍ମସଂଯମତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, କୋମଳତା, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ସେହି ଉତ୍ତର କାଳ ବିଚାର ସମୟ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଆମଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେପରି ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସଜେଇବା, ଯେପରି ସେଇ ଶେଷ କାଳରେ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ସେଦିନ ଧାର୍ମିକମାନେ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା ଯିଶାୟା 35:10 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ସେଇ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବରେ ସଜାଇବା, ଯେପରି ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଜି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲ ଆମକୁ ଏହି ପାପର ଜଗତରୁ, ପାପର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାକି ମୃଦୁତା, ଭଦ୍ରତା, ଆତ୍ମସଂଯମତା, ଉତ୍ତମତା, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟ ତୁମେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଜି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତମତାରେ ଭରି ଦିଅ। ତୁମେ ଆମକୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେବାର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସଜେଇବା ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହେବ। ସେହିପରି କୃପା କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖିଦିଅ। ଏହି ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହେଉ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍।